गोटे प्रश्न गोटे एमती प्रश्न जार उत्तर बोध हुए आज पर्यंत भी कहीं खोजिकी ठीक भाव में पाऊना। ओडिशा जो माटी भारत बड़ बड़ कलकारखाना पाइका लुहा पथर जाए, जो माटी कोईला बाहर, जो माटी बक्साइट बाहर, जो माटी क्रोमाइट बाहर, जो माटी भरी रही लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंकार प्राकृतिक संपद, आज से माटीर पुओटे जाए इटा भाटी काम कर तेलंगाना फसिଛନ୍ତି ओडिया श्रमिक इटा भाटी निर्यातना। आज्ञा आज रही कहानी केवल जड़े दादन कि प्रवासी श्रमिकर कहानी नुह, ये कहानी हूँ आम ओडिशार वास्तविक चित्र। आज्ञा ओडिशार अनुगुल, झारसुगुड़ा, केउंझर यह जिला मानक प्रचुर परिमाण में प्राकृतिक संपद बाहरी था। सारा भारत प्राकृतिक संपद जी आय होता है केवल ओडिशा ता भर 45% आय होता है। अर्थात जदि प्राकृतिक संपद को बिकिले टोटाल भारतर संपत्ति को मिसई 100 टका बाहर केवल 45 टका ओडिशा ही बाहरी था। किंतु कथा हूँ जदि ये ओडिशा माटी रे एते मात्रा प्राकृतिक संपद भरी रही ताहले आज भी कहीं से ओडिशार पुओटे ये ओडिशा को छाड़ी बाहर राज्य को जाई काम कर। आम सरकार, आम शासन, आम प्रशासन ये समस्या को समाधान करने कौन करिसेंती आगू कौन करने को जाउछंती। दादन समस्या एटा केवल जनकर कहानी ना किछि परिवार कहानी ना एटा टोटाल राज्यर कहानी। दादन केवल गोटे शब्द नुहे, ये शब्द भितर लुचि रही क्या जीवन अभूला कहानी, क्या जीवन हस खुशी, क्या जीवन अधूरा स्वप्न आउ कहार संपूर्ण जीवन। आपण मैंने भावुवे जे मैंने बाहर को गले पैसा कमेले पुणी फेरी आसिले। आज्ञा ये जीवा आसवा भितर लुचि रही अनेक कहानी। ये दादन विषय बुझा पूर्व प्रथम आमको जानवा पड़ो ये दादन शब्द क्या व्यवहार कराए। आज्ञा आपण मैंने समस्ते जानते जे बचाई का टंका दरकार, से टंका रोजगार करने विभिन्न प्रकार माध्यम अच्छी। तो सही माध्यम को जी जो प्रकार खोजी थाए, जी जमी आपणे थाए से सेमिति रोजगार करें। ये दादन विषय आम बुझा पूर्व प्रथम आम जाना जे लोक मैंने क्या दादन कहती और कहीं कहती। प्रथम कथा हूँ लोक मैंने जितेबाला निज अंचल छाड़ी बाहर अंचल को जाती, निज राज्य छाड़ी बाहर राज्य को जाती काम करने से प्रवासी श्रमिक कहुए। प्रवासी श्रमिक दुई प्रकार। आज्ञा जड़े लोक जितेबाला रोजगार करने बाहर को जाए दुईटा परिस्थिति जाए। गोटे परिस्थिति कौन, तार निज अंचल बा से जो अंचल रही रोजगार करुच्ची जदि ताठारू उन्नत मानर सुविधा सुजोग मिलूँ कि तार आय अधिका होती से परिस्थिति से निज इच्छा बाहर को जाए। आउ गोटे परिस्थिति कौन ना गोटे लोकटे तार जो अंचल रही से अंचल किसी सुविधा सुजोग न थाए। जितेबाला जड़े लोक ता अंचल कौन रोजगार करें, तार रोजगार करने जितेबाला से किसी पंथा आपणा चाहे, जितेबाला ताकू किसी सुविधा सुजोग मिले ना से बाध्य होई निज अंचल छाड़ी इच्छा नथिले से बाहर को जाई थाए। आज्ञा जो लोकटी निजर अनिच्छा सत्वे परिस्थितिर दास होई से बाहर को जाई थाए काम करने, से जाई न थाए डाक्तर होवाई, से जाई न थाए इंजीनियर होवाई, कि से जाई न थाए बाहर पैसा रोजगार कले बड़ लोक होवाई, से जाई थाए से बाहर पैसा रोजगार कले तार परिवार चलिबो आ परिवार उपरे रहितबा ऋण भार को केमिति सुझिबो। आज्ञा ये होउची से जीवन कहानी, से व्यक्तिर कहानी जहाँ को लोके कहती दादन, जो लोकटे जानीपे ना तार जीवन मूल्य कौन। आज्ञा आपण मैंने भावुवे जे ओडिशार जो बेकारी समस्या बढ़ुची, ओडिशार जो सठिक भाव में रोजगार माध्यम ना, मुझे वीडियो से विषय आलोचना करी। आज्ञा से विषय आउ ए विषय संपूर्ण अलग। आज्ञा से विषय आम अलग केत आलोचना करदे, कि आज टपिक रही दादन समस्या उपरे जे प्रकृत में दादन समस्या कहीं बढ़ुची आ दादन समस्या रोकने सरकार कौन पदक्षेप नौकरी। आज आलोचना आमर तारी उपरे। आज भी ओडिशार एमती गाँव रही जो अनेकों घरे ताला झुलुची। बलांगीर जिला बंगमुंडा ब्लॉक लुकापड़ा गाँव निराकार माझी और स्त्री बाहर राज्य को काम करने जाइछन्ती। सदानंद माझी निज स्त्री और 4 पुओ झील को नहीं आंध्र प्रदेश रे। आज भी ओडिशार एमती परिस्थिति अच्छी जो गाँव में खेल पड़िया तो अच्छी किंतु खेल पड़िया खेलिया युवक ना। आज भी ओडिशार एमती गाँव रही जो गाँव में चाष जमी तो अच्छी से चाष जमी चाष करने चषाटीए ना। कहीं कारण से माने निज माटी छाड़ी चली जाइछन्ती निज माटी ठारू 100 किलोमीटर दूर को रोजगार करने। जो रोजगार कले से परिवार चलैबे, से ऋण भार को सुझे। आज्ञा ये कहानी हूँ से जो मानक कहती दादन श्रमिक। आज्ञा गोटे साधारण गरीब लोकटी केतेबेले दादन जाए ना तार परिवार में जितेबाला किसी समस्या आसे, किसी सुविधा हो कि असुविधा हो, जितेबाला कौन परिवार में गोटे कहार बाघरटे हुए कि कहार देह असुस्थ हुए कि कौन परिस्थिति तार किसी अर्थ आवश्यकता पड़ता है, आते से जोगाड़ करूए कौटू केमी किसी अर्थ मिल जाव
କାହାଠୁ ଧାର କରି କାହାଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଅର୍ଥ ଆଣିଥାଏ ଆଉ ତାର ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଆଣିଥାଏ ସେ କାହାଠାରୁ ଆଣିଥାଏ? ଆଜ୍ଞା ସେ କୌଣସି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଋଣ ଦେଇଦେବ କିମ୍ବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଋଣ ଦେଇଦେବ ଆଉ ସେ ବିଜନେସରୁ ଯାହା ଲାଭ କରିବ ସେ ତାର ଋଣ ସୁଝିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ସେ କୌଣସି ଚାକିରିଆ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ମାସ ଶେଷରେ ଚାକିରିର ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆଉ ସେ କରିଥିବା ଋଣକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସୁଝିଦେବ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ମଣିଷଟିଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଋଣ କରିଛି ସୁଝିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ 20,000 30,000 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛି ତ ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁକା ସେଇ ଲୋକଟି ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ସେ ନା ସେଇ ଲୋକଟି ହେଉଛି ଠିକାଦାର, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମରେ ଲଗାଏ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେ ଠିକାଦାର ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି ତାର କଥାରେ ପଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ କାମ କଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ କାମରେ କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମର ପାଉଣା କେତେ ମିଳିବ, କିଏ ସେ ପରିବାର ଚଳାଇବ, କିଏ ସେ କରିଥିବା ଋଣକୁ ସୁଝିବ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ ଠିକାଦାର କଥାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଠି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କଲେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଚାଷ ହେଉଛି ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ପାଣିର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିକିରି ଚାଷବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବାକି ସମୟରେ ଚାଷ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଚାଷ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଇବେ କେମିତି? ତ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନେ କାମ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଟିଏ ନ ମିଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକଟି ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଘଟିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦିନରାତି କାମ କରାଉଛି ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ପାଇଖାନା ପାଖରେ ଲଗାଇଛି ସିସିଟିଭି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମାଡ଼। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। अनुरोध करूँ मुख्यमंत्री के आमके टिके सजा करी मुई कहू जाए अनुरोध करी कहू जाए आज्ञा तबे नहीं गुटी के जोन आज्ञा आमके सुदूर आंध्र प्रदेश रो एक इटा भाटी रे काम करिबा को जाय फसी रहिथिबा बलांगीर पाटनागढ़ रो 25 रु ऊर्ध्व दादन श्रमिकंक ये होची आर्त निवेदन रो दृश्य। अंगला पर आमके निर्ता थाना दो जन आज्ञा पिटू जन मारू जन डॉक्टर खाना नी नो नंगला के पिटमो सबके पिटमो बोली करी कहू छन। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡାଟା ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହାରେ 70,142 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକିରି 2025 ମସିହା ବେଳକୁ 94,106ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। विधानसभा सरकार रखिथिबा उत्तर बेस उद्वेगजनक। गत 2 वर्ष रे जाइछि 207 जन दादनक जीवन। एमिति भी कहानी अछि जे लोकमाने बाहरକୁ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। खाइबा को देबा तो दूरर कथा विलंबित राति पर्यंत काम करा जाउथवा कहिसंती। एपरि कि टंका मागिले मुंडरे बंधुक लगाई अकथनीय निर्यातना देबा स मार मारुथवा अभियोग करा जायछि। हमार परिवार के भी नहीं दबा डॉक्टर भी नहीं देखावा राती लुकी करी गुंडा अपना रखी और बनो रखी छु छोरन वाला मारी देमु एंता करमु बोली कहू छ। एमिति भी कहानी रहिछि जे लोकमानकु जेतिकी समय काम करिया पई कहि कि नैथिबे ताठारु अधिक समय काम करांती। आज्ञा ओडिसार एमिति गोटे कहानी रहिछि जहाँ आपण माने समस्ते जानिथिबे जे जणे नाबालक अवस्था रे बाहर को जाइथिले काम करिया पईका से काम करुथिबा संस्था पाखरे ताकू न जणाई बाहर को चली जाइथिले बोलिया तांको हाथ को से विकलांग करि देइथिले। इटाभाटी काम नकरी खेलुथारू तांको हाथ हराइबाको पड़िछि। 2015 मसिहार दादन निर्यातना सारा राज्य रे चहल पकाई देइथिला। आज्ञा ये होछि गोटे दादन श्रमिकर कहानी। एई दादन श्रमिक मानक पईका गोटे आईन आसीथिला 1979 मसिहारे। एई दादन श्रमिक मानकर समस्या को केमिति समाधान करा जिवो एवं एमानक ऊपर हेउथिबा अत्याचार एमानकु केमिति न्याय दिया जिवो सेथिपई भारत सरकार तरफ 1979 मसिहारे गोटे आईन आसीथिला एवं एही आईन पूर्वरु ओडिसा रे 1975 मसिहारे समान आईन आसी सारिथिला दादन समस्या को नै दादन श्रमिक मानक पईका। जो ओडिसा दिने समग्र भारत को दादन श्रमिक आईन रो बाट देखैथिला आज सेही ओडिसार जने दादन श्रमिकटी निर्यातित होउछि। आउ इयो होउछि जने दादन श्रमिकर कहानी। आज्ञा आपण माने भाबुथिबे जे दादन समस्या गोटे परिवार किंबा गोटे गाँव ये दादन समस्या होची संपूर्ण ओडिसार। केमिति कौन आपण माने सुनतु। आज्ञा जेतेबेले जने दादन श्रमिकटी तार सपरिवार धरी घरे ताला पकई निज राज्य छाड़ी निज माटी छाड़ी शह शह दूर को चली जाई थाए किछि पैसा रोजगार करिया पई जो किछि पैसा ताकू बड़ लोक करैबनी ताकू बंचिया पई का किछि मात्र माध्यम हबो। आज्ञा जेतेबेले गोटे परिवारटी चली जाए अनेक दूर को काम करिया पई का से परिवार रे समस्त वयस्क व्यक्ति नथांती। परिवार रे छोट पिला भी थिबे वृद्ध लोक भी थिबे। तो आपण माने भाबतु से परिवारटी केमिति चलिबो।
ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁକା, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛୋଟ ବୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇ ଦାଦନ କାମ ହିଁ କରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାରର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଁର ତ କଥା ନୁହେଁ ନା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତି। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥନୀତିରେ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଯାହା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ବାସଗୃହ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ପରିପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ। ତ ଯେଉଁ ମଣିଷଟିଏ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏହି ଚକ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ସେ ଲୋକଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିକାଶର କଥା କେତେବେଳେ ଭାବିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ରହିଛି। ଭାରତରେ କିଛି ଲୋକ ତ ଧନୀଠାରୁ ଅଧିକା ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଜଗାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଉପାସରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଅବାସ୍ତବିକତା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉଠେଇକରି। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରତି ମାସରେ 5 କିଲୋ ଲେଖା, ତାକୁ ବଢ଼େଇକରି 10 କିଲୋ କରିବା ପାଇଁକା ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ। ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଗରିବ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଉଳ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଜନା ସବୁ କାହିଁକି ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଯିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ତାହେଲେ ସେଇ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ପଚାର ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, କାମ କରିଛି, ମାସ ମାସ କାମ କଲା ପରେ ପଇସା ନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ପଚାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତା ପ୍ରତି କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଥରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଇ ପରିବାରକୁ ପଚାର ଯେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁକା ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଘରର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବାର ସେଇ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ଯେ ନିଜର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଛି ସେ ତାର ପରିବାର ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେଇ ପରିବାରକୁ ପଚାର ଯେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ହରାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କହିବ ଦାଦନର ଦୁଃଖ, ସିଏ କହିବ ଦାଦନର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ କେବଳ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବିକତାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି ବାହାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନରେଗା ଯୋଜନା, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାମକ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିଶନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଳିକ ରହିଥିଲା ମିଲେଟ୍, ବାଜରା କୁହନ୍ତୁ, ମାଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଜୱାର କୁହନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ରପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। सब प्रकार चेष्टा करा जिबा दादन चालान रोकबार लगी बहुते अधिकारी और कर्मचारी को डाकी करी वर्कशॉप करिथिला प्रशासन। एक्सपर्ट अधिकारी को डाकी करी सरकारी योजना काम नै करी ट्रेनिंग भी दिया जायथिला। एंते कि जीविका मिशन रो निर्देशक और श्रम विभाग रो कमिशनर भी आसीथिले। किंतु वास्तविकतार यह केते सफल होइछौ केते विफल होइछि। आज्ञा, वर्तमान ओडिशार बीजेपी सरकार এই দাদন সমস্যাকে রোকিবা পাইকা বিভিন্ন পথা আপনাইছন্তি। যেমিতিকি আপন মানে জানিथिबे 2024 মସିହାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି କମେଇବୁ ବା ତାକୁ କେମିତି ରୋକିବୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଯେ ଇଏ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଏଣୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ତାହାର ଏ ଅଭିଯାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଡାଲଖାଇ। ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁକା ବାହାରକୁ, ସେଇ ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁକା, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି 200ରୁ 300 ଦିନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ଏଇଠି କାମ କରିବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା ମନରେଗା ଯୋଜନା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଭିବିଜି ରାମଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ 100 ଦିନ କାମ ପାଉଥିଲେ, ସେହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 125 ଦିନର କାମ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପମାନ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେଥିପାଇଁକା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଉଛି,
ଏଇଟା କେତେ ସଫଳ ହେବ ଆଉ କେତେ ବିଫଳ ହେବ ସେଇଟାର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଭାରତର 28% ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଭାରତର 24% କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଭାରତର 59% ବକ୍ସାଇଟ୍, 98% କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି, ଆଜି ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ପଥର ସୁବିଧା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଳପଥର ସୁବିଧା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶ ପଥର ସୁବିଧା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବଶକ୍ତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରମିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଲାଭ ପାଇବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯିବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଜମା ବି କମିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ ନିଜେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜର ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲେଖାଯିବ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯିବ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋକ ଆସିବେ କାମ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ କହିବ ଗର୍ବରେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଯେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏମିତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ତ ଏଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ କହିପାରିବା ଆମେ ବିକଶିତ ଭାରତ, ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ, ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାଦନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।